second unit. Okay, second unit is there in the microbiology for the GNM first year students. Okay, in this tuberculosis we are going to discuss what is meant by tuberculosis. Tuberculosis is one of the disease condition. It will be caused by the one bacteria. Okay, bacterial causative organism. Okay, the bacteria is one of the causative organism for the disease of tuberculosis. Okay, tuberculosis అనేది ఒక డిసీజ్. ఆ డిసీజ్ అనేది మైకోబాక్టీరియం ట్యూబర్క్యులై అనే బ్యాక్టీరియా ద్వారా వస్తుంది. Okay, the tuberculosis is caused by the mycobacterium tuberculi. It is one of the droplet infection. How the infection will become? Through the droplets. Okay, by the droplets the environment should be contaminated. Okay, where it is contaminated, by whom the environment will be contaminated by means patients. Okay, who are the patient? Who is called as patient? Patient having some infection. How the infection will come? By the some of the bacteria or the viruses or the fungi or parasites. Okay, due to the microorganism, the person getting some of the infection, then he is able to produce some contamination of environment because of in their body some of the mycobacteria toxins is there. Through the toxins their body should be completely producing some of the symptoms related to that disease condition. Okay, that's why the patient will be contaminated that particular environment through the droplets. Okay, the tuberculosis is one of the serious infectious disease. Okay, it is one of the infectious disease. It will be contaminated and the disease will be come to the one person to another person. Okay, one healthy person is there, one unhealthy person is there, means if the healthy person is there nearby unhealthy person, the unhealthy person is able to spread the infection to the healthy persons. ఓకే, హెల్తీగా ఉన్నటువంటి పర్సన్స్ ఈజీగా అన్హెల్తీగా అవ్వడానికి ఛాన్స్ అనేది ఉంది. దేని ద్వారా? ఈ యొక్క ట్యూబర్క్యులోసిస్ డిసీజ్ వల్ల. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్ క్లారిఫికేషన్, బాడీ టెంపరేచర్ రైజ్ అయింది ఒక పర్సన్లో అంటే అది ఇంకొకరికి ఈజీగా రాదు. ఓకే, ఒకవేళ ఈ యొక్క బాడీ టెంపరేచర్ రైజ్ అయింది ఎందుకు అని అంటే తన బాడీలో ఈ యొక్క సమ్ ఆఫ్ ద బ్యాక్టీరియాస్ అంటే డిసీజ్ని కలుగజేసేటటువంటి బ్యాక్టీరియా ఉన్నప్పుడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్యూబర్క్యులోసిస్ ఉంది అంటే ట్యూబర్క్యులోసిస్ ఈజ్ ఏ వన్ టైప్ ఆఫ్ డిసీజ్ కండిషన్. ఓకే, డ్యూ టు ద టీబీ ద పేషెంట్ గెటింగ్ బాడీ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్డ్. ఓకే, దెన్ ద పేషెంట్ ఈజీలీ స్ప్రెడ్ దట్ ట్యూబర్క్యులోసిస్ టు ద healthy person. Means it is one of the infectious disease. Okay, one person to another person easily getting or easily spreading. Okay, next in this the disease mainly affected to the which organs? Means tuberculosis is mainly affected to the or spread to the lungs. Okay, కొన్ని డిసీజెస్ కొన్ని పార్ట్స్ కి వస్తాయి అనుకున్నాం. ఎస్టర్డే we are discussed some floras. Okay, conjunctiva, skin and digestive system or lungs. Okay, different types of parts is getting some infection from the different types of organism. ఓకే, ఈ యొక్క బ్యాక్టీరియా అనేది ఒకసారి బాడీలోకి ఎంటర్ అయింది అని అంటే దానికి ఫేవరబుల్ అయినటువంటి ఆర్గానిజమ్స్ ఏంటి అని అంటే లంగ్స్. ఓకే, లంగ్స్కి డిసీజ్ కలుగజేసేటటువంటి కెపాసిటీ దేనికి ఉంది? మైకోబాక్టీరియంకి ఉంది. ఓకే, దట్స్ వై ద పర్సన్ ఈజ్ గెటింగ్ tuberculosis disease condition. Okay, next in this the disease is caused by the very important causative organism is the Mycobacterium tuberculosis. Okay, it is a bacteria name. Okay, it will be spreading to the one person to another person. Okay, already one person is suffering with the Mycobacterium tuberculosis in their body. Okay, if the body having some of the Mycobacterium tuberculosis toxins, okay, then due to the toxins the person is easily spreading some droplets to the environment. That's why the infection is easily spread to the one person to another person. In this the how the environment will be
contaminated through the droplets. Okay, droplets, how the releasing means the person is having some symptoms like severely or excessively coughing and sneezing. ఓకే, తను బాగా దగ్గడం వల్ల తుమ్మడం వల్ల స్నీజ్ ఏమవుతుంది, ఈ యొక్క ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే డ్రాప్లెట్స్ వల్ల సమ్ ఆఫ్ ద ఫ్లూయిడ్ లైక్ డ్రాప్స్ విల్ బి కంటామినేటెడ్ దట్ పర్టిక్యులర్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఓకే, డ్యూ టు that the infection easily spreading to the one person to another person. Okay, this is the introduction regarding tuberculosis. Next we will move on to the symptoms. ఓకే, లక్షణాలు ఏంటి, ఒక వ్యక్తి ఈ యొక్క ట్యూబర్క్లోసిస్ డిసీజ్తో సఫర్ అవుతున్నాడు అని హౌ వి విల్ ఐడెంటిఫైడ్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద విచ్ సిమ్టమ్స్. ఒక పేషెంట్ హాస్పిటల్కి వచ్చినారంటే పేషెంట్ ఈ రకమైనటువంటి సిమ్టమ్స్ తోటే రాడు, డిఫరెంట్ సిమ్టమ్స్తో డిఫరెంట్ డిసీజ్ కండిషన్స్తో వస్తుంటారు. సో the person is suffering with the polio or diphtheria or tuberculosis or osteomyelitis. How we will differentiate depends upon the symptoms. అంటే ఒక పర్సన్ ఒక రకమైనటువంటి డిసీజ్తో వస్తారు. ఓకే, వీళ్ళకి ఈ రకమైనటువంటి డిసీజ్ ఉంది, వీళ్ళకి ఈ రకమైనటువంటి డిసీజ్ ఉంది అని మనం ఎలా డిఫరెన్షియేట్ చేస్తున్నాం, డిపెండ్స్ అపాన్ దేర్ సిమ్టమ్స్. వారి యొక్క వ్యాధి లక్షణాలను బట్టి మనము ఈ పేషెంట్ ఈ వ్యాధితో సఫర్ అవుతున్నా అని చెప్పి డిఫరెన్షియేట్ చేస్తాం. So before that we want to go learn regarding tuberculosis symptoms. Okay, in this the symptoms is the first symptom is the cough. Okay, severe ga baga దగ్గుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. నెక్స్ట్ వెయిట్ లాస్. ఓకే, అన్లిమిటెడ్ వెయిట్ లాస్, కంప్లీట్గా వాళ్ళ యొక్క బరువు అనేది తగ్గుతూ ఉంటారనమాట. నెక్స్ట్ ఫీవర్, బాడీ టెంపరేచర్ షుడ్ బి ఇంక్రీజ్డ్, ఉష్ణోగ్రత శరీర ఉష్ణోగ్రత ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉందన్నమాట. నెక్స్ట్ నైట్ స్వెట్స్, వాళ్ళకి ఏమవుతుంది ఎక్సెసివ్గా స్వెట్టింగ్ అనేది వస్తుంది అనమాట నైట్ టైం. నెక్స్ట్ ఇంకేంటి, చిల్స్, బాగా వణుకడం అనేది ఉంటుంది. అనదర్ వన్ ఇస్ ద లాస్ ఆఫ్ అపటైట్, ద పేషెంట్ నాట్ టేకింగ్ సఫిషియంట్ ఫుడ్. వై? బికాస్ దే ఆర్ కంటిన్యూస్లీ coughing and sneezing. Due to expulsion of sputum they are busy. Okay, they are unable to take some food. Okay, loss of appetite అంటే ఆకలి లేకపోవడం. Okay, these are the symptoms we are identified who patient or who is the children is suffering with the disease of tuberculosis. Okay, next if the mycobacterium tuberculosis is affect to the lungs, ఒకవేళ లంగ్స్కి ఎఫెక్ట్ అయితే ఈ యొక్క బ్యాక్టీరియా అనేది అప్పుడు ఎలాంటి సిమ్టమ్స్ వస్తాయి. In this the patient or having a coughing last 3 or more weeks, అంటే 3 వారాలు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ వారాలు పేషెంట్ సివియర్గా కాఫ్ సిమ్టమ్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, కంటిన్యూస్గా వాళ్ళకి దగ్గు అనేది వస్తూ ఉందన్నమాట 3 వారాలు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ. ఓకే, 1 or 2 డేస్లో కాఫింగ్ ఉంటే ఎమ్మడే ట్యూబర్క్లోసిస్ డిసీజ్ తోటి సఫర్ అవుతున్నా అని చెప్పి మనము డిఫరెన్షియేట్ చేయొద్దు, డయాగ్నోసిస్ చేయొద్దు. నెక్స్ట్ ఇన్ దిస్ ద coughing up to the blood or sputum. Okay, when they are coughing the sputum having some of the blood. ఓకే, బాగా కాఫింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుంది, తెమ్మడ అనేది వస్తుంది స్ఫుటం. సమ్ టైమ్స్ సివియర్గా ఎక్సెసివ్గా ఉన్న వాళ్ళలో అయితే బ్లడ్ కూడా వస్తుంది అన్నమాట. ఓకే, బ్లడ్ విత్ స్ఫుటం. నెక్స్ట్ అనదర్ సిమ్టమ్ లైక్ పెయిన్ విత్ బ్రీతింగ్, వెన్ దే ఆర్ టేకింగ్ సమ్ ఆఫ్ ద రెస్పిరేషన్. Okay, they are having severe pain. Okay, these are the symptoms we are identified if the patient is suffering with the tuberculosis affected to the lungs. Okay, next one is the diagnosis. In this diagnosis ఎలా మనం ఈ యొక్క ట్యూబర్క్లోసిస్ అంటే క్షయవ్యాధి ఉంది అని చెప్పి ఎలా మనము డయాగ్నోసిస్ చేస్తాం, ఎలా నిర్ధారణ చేస్తాం, మీన్స్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద సమ్ ఆఫ్ ద ల్యాబొరేటరీ ఇన్వెస్టిగేషన్స్. ఓకే, ల్యాబ్లలో వాళ్ళకి కొన్ని పరీక్షలు అనేవి చేసి వీ షుడ్ ఫైండ్ అవుట్ ద వీ షుడ్ డిసైడ్ ద డిసీజ్ కండిషన్ ఆఫ్ పేషెంట్. నో, ఓకే, ఇన్ దిస్ ద డయాగ్నోసిస్ లైక్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫిజికల్ ఎగ్జామినేషన్. ఓకే, హెడ్ టు ఫుట్ ఎగ్జామినేషన్. ఒక పేషెంట్ హాస్పిటల్కి వచ్చిందంటే మనము ఫిజికల్ ఎగ్జామినేషన్, మన ఎవరైతే హెల్త్ కేర్ ప్రొవైడర్స్ ఉందో through their eyes they are examined carefully. Okay, in physical examination 4 steps is there. No, inspection, palpation, percussion, auscultation. Okay, in inspection we should observe the client general appearance ఎలా ఉంది,
ఓకే, వెయిట్ లాస్ ఏమైనా ఉందా, లేకపోతే వెయిట్ గెయిన్ ఉందా, ఓకే, సివియర్గా వాళ్ళు కాఫింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ అని ఉన్నాయా లేవా. మనము పేషెంట్ రాగానే చూడగానే అర్థమైపోతుంది కదా పేషెంట్కి కాఫ్ ఉందా లేదా. ఓకే, నెక్స్ట్ సమ్ టైమ్స్ పాల్పేషన్. ఇన్ పాల్పేషన్ వీ షుడ్ పాల్పేట్ ద బాడీ టెంపరేచర్. మనం ఇలా టచ్ చేసి చూస్తే పేషెంట్ యొక్క బాడీ టెంపరేచర్ ఎక్కువ ఉందా తక్కువ ఉందా ఎలా ఉంది అని చెప్పి ఐడెంటిఫికేషన్ చేస్తాం. ఓకే, ఇన్ పర్కషన్ వీ షుడ్ ఐడెంటిఫై ద లింఫ్ నోడ్స్ ఎన్లార్జ్మెంట్. In auscultation we should by using stethoscope use చేసి we should hear the lung sounds. Okay, when the patient is taking some breathing, okay, any sounds is there, regarding that we should examine the client. Next one is the simple skin test. ఓకే, SST సింపుల్ స్కిన్ టెస్ట్ అనేది ఒకటి ఉంటుందన్నమాట. ఈ టెస్ట్ చేయడం వల్ల పేషెంట్ ట్యూబర్క్లోసిస్ ఉందా లేదా. ఓకే, ఇఫ్ ద పేషెంట్ ఈజ్ ట్యూబర్క్లోసిస్ పాజిటివ్ ఆర్ ట్యూబర్క్లోసిస్ నెగిటివ్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద సింపుల్ స్కిన్ టెస్ట్ we are identified. Okay, in a simple skin test the small amount of substance, okay, some small amount of substance we are called as that is the PPD tuberculin. Okay, in a patient body the PPD tuberculin some amount we should inject through the under the skin. Okay, in the what's the inside of the forearm. Okay, next one is the we should I observe the within that 48 to 72 hours. Okay, if the patient is having any swelling at the site of injection. Okay, if the patient having any swelling or any bump, the patient having the some positiveness behalf of tuberculosis disease condition. Okay, if negative means the patient not having any tuberculosis or mycobacterium tuberculin in their body. Okay, next సింపుల్ స్కిన్ టెస్ట్ అంటే అర్థమైందా ఏంటి, వాట్ ఈస్ దట్ సింపుల్ స్కిన్ టెస్ట్ అంటే స్మాల్ అమౌంట్ కొంత అమౌంట్ ఆఫ్ పీపీడీ ట్యూబర్క్యులిన్ అనే సబ్స్టాన్స్ని ఒక పదార్థంని మనము పేషెంట్ యొక్క బాడీలోకి ఈ యొక్క స్కిన్ అండర్ ద స్కిన్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ఫోరామ్లోకి మనం ఇంజెక్ట్ చేసాం అనమాట. ఓకే, ఇంజెక్షన్ ఇచ్చేస్తాం బాడీలోకి. ఏమవుతుంది అక్కడ ఒక 48 to 72 అవర్స్ తర్వాత మనం ఇచ్చినటువంటి ఇంజెక్షన్ సైట్లో బంప్ చిన్న ఒక స్వెల్లింగ్ అనేది వస్తుందన్నమాట. ఆ స్వెల్లింగ్ ఉంటే పేషెంట్ హ్యావింగ్ ద పాజిటివ్ మీన్స్ ఇన్ దైర్ బాడీ mycobacterium tuberculin bacteria will be there. Okay, if no response means the patient not having any tuberculosis disease condition. Okay, next another test like blood test. Okay, in blood test if the patient not responds that SST simple skin test we should done, the patient body not giving a proper response means then we go for the blood test. మనం ఈ యొక్క సింపుల్ స్కిన్ టెస్ట్ యూస్ చేసి టెస్ట్ చేసిన పేషెంట్ యొక్క డిసీజ్ అనేది డయాగ్నోస్ అవ్వలేదు అని అంటే నెక్స్ట్ we go for the blood sample collection. Okay, we should do the diagnosis of tuberculosis of the patient by examination of blood test. Next one is the chest x-ray. Okay, in chest x-ray we should observe the lungs white spots. Okay, if the patient body is affected by the disease of mycobacterium tuberculosis, then the patient body shows some of the white spots on the lungs. అంటే ఒకసారి పేషెంట్ ఈ యొక్క మైకోబాక్టీరియం ట్యూబర్క్యులై అనే బ్యాక్టీరియాకి ఎఫెక్ట్ అయితే మనం ఎక్స్రే చేసినప్పుడు ఆ యొక్క లంగ్స్ పైన వైట్ స్పాట్స్ వి విల్ ఐడెంటిఫైడ్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద స్పుటమ్ టెస్ట్. ఓకే, ఇన్ స్పుటమ్ టెస్ట్ if chest x-ray positive means when we will doing the chest x-ray of patient, okay, the lungs are showing some white color spots, then we do the sputum test. Okay, in a sputum test the sputum contains the some of the bacteria. Okay, next one is the treatment. Which type of treatment we should provide if the patient is positive? ఒకవేళ మనం టెస్ట్ చేసిన తర్వాత ట్యూబర్క్లోసిస్ పాజిటివ్ అయితే ఎలాంటి మెడిసిన్ మనం ఇవ్వాలి అంటే ఇన్ దీస్ ద డ్రగ్స్ లైక్ యాంటీబయాటిక్స్.
Okay, for why? Because the tuberculosis is one of the infectious disease, no? Okay, by administration of antibiotics, we should reduce the some of the infection in the patient body. Next one is the డ్యూరేషన్ ఎన్ని రోజులు వాడాలి యాంటీబయాటిక్స్ అంటే అప్ టు ఫ్రమ్ ద 6 months to 9 months కోర్స్ వీ షుడ్ యూజ్ ద యాంటీబయాటిక్స్ టు ద పేషెంట్ ఫర్ రెడ్యూసింగ్ దేర్ డిసీజ్ కండిషన్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ the drugs dosage and it will be depends upon the age of the patient. Okay, their health status of patient, if the patient having severe or mild or moderate. ఓకే, ద డిసీజ్ కండిషన్ అనేది సాధారణంగా ఉందా లేకపోతే సివియర్గా ఉందా ఎలా ఉంది. నెక్స్ట్ వాళ్ళ యొక్క ఏజ్ ఏంటి. నెక్స్ట్ అనదర్ వన్ ఇస్ ద డ్రగ్ రెసిస్టెన్స్. డ్రగ్ని మనం అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేసినప్పుడు ఎలా క్యూర్ అవుతున్నారు. డిపెండ్స్ అపాన్ దీస్ వీ షుడ్ అడ్మినిస్టర్ ద మెడికేషన్స్ టు ద పేషెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద సమ్ డ్రగ్స్ ఈస్ దేర్ ఫర్ ద tuberculosis. Okay, what are the special drugs means, that is the isoniazid. Okay, isoniazid. Next drug is the rifampicin. Next one is the ethambutol. Next drug is the pyrazinamide. Okay, these are the 4 drugs is very important for curing the patient disease condition, especially tuberculosis. Okay, next one is the side effects. By administration of these drugs, what are the side effects we will observe on the patient. Okay, in this the side effects like vomitings. పేషెంట్ ఒకవేళ ఈ డ్రగ్స్ని వేసుకోవడం వల్ల అతనికి వామిటింగ్స్ అయ్యేటటువంటి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ అనదర్ వన్ దట్ ఈస్ ద లాస్ ఆఫ్ అపటైట్. ఓకే, దే ఆర్ రెఫ్యూజింగ్ ద ఫుడ్ ఇంటేక్. వాళ్ళు ఫుడ్ తీసుకోవడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపించారు. వై? బికాస్ డ్యూ టు ద by excessive use of these drugs or continuously using these drugs. Okay, next another one is the yellow color skin. For example, if the patient is suffering the like one side effect of jaundice, కామెర్లు అంటారు కదా, అలాంటి డిసీజ్ వచ్చేటటువంటి ఛాన్స్ ఉంది. నెక్స్ట్ డార్క్ యూరిన్. when the patient is avoiding urine, the urine is a dark color. నెక్స్ట్ ఫీవర్ 3 or more days, no obvious cause. రీజన్ లేకుండా జ్వరం వస్తుంది, మనకి ఈ కారణం ఉంది దీనివల్లనే జ్వరం వచ్చింది అనేటటువంటి రీజన్. ఓకే, వన్స్ యూ థింక్ ఎనీ డిసీజ్ కండిషన్, ఎనీ సిచ్యువేషన్, ద బాడీ టెంపరేచర్ షుడ్ బి సివియర్లీ రైజ్డ్. ఓకే, దట్ వీఆర్ కాల్డ్ యాజ్ అ ఫీవర్. ఫీవర్ అంటే ఏమవుతుంది, బాడీ టెంపరేచర్ విల్ బి ఇంక్రీజ్డ్ వితౌట్ రీజన్. ఎగ్జాక్ట్ కాజ్ అనేది ఉండదు, కానీ ద పేషెంట్ ఈజ్ ఇంప్రూవింగ్ దేర్ బాడీ టెంపరేచర్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద ప్రివెన్షన్. హౌ వీ విల్ ప్రివెంట్ దిస్ డిసీజ్ కండిషన్ అంటే డిసీజ్ వచ్చిన తర్వాత ఈ డ్రగ్స్ ఇవ్వాలి. ఐసోనియాజోడ్, రిఫాంపిసిన్, ఇథాంబుటాల్, పైరిజినామైడ్. ఒకవేళ డిసీజ్ రావడానికి ముందు మనం ఎలాంటి ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలి అంటే, ఇఫ్ ద పేషెంట్ ఇఫ్ ఎర్లీ ఏజ్ గ్రూప్, ఓకే, ఇన్ చిల్డ్రన్స్ వీ షుడ్ యూజ్ ద లైక్ వన్ టర్మ్ ఇస్ దట్ ఇన్ఫాంట్. ఓకే, 1 month to 12 months ఆఫ్ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళని ఇన్ఫాంట్స్ అంటాం. ఓకే, ఆ ఇన్ఫాంట్స్కి మనం వ్యాక్సిన్ ఇచ్చినట్లయితే వాళ్ళ యొక్క డైలీ లైఫ్లో ట్యూబర్క్లోసిస్ వస్తే వాటికి కావాల్సినటువంటి రెసిస్టెన్స్ పవర్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. ఓకే, దాట్స్ వై వీ షుడ్ గివ్ ద హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ రిగార్డింగ్ వ్యాక్సిన్స్ ఫర్ ద ఎవ్రీ మదర్. వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఇమ్యునైజేషన్, వై వీ షుడ్ గివింగ్ దట్ ఇమ్యునైజేషన్ టు ద చిల్డ్రన్స్. ఓకే, వ్యాధి నిరోధక టీకాల యొక్క ఇంపార్టెన్స్ మనము పేరెంట్స్కి చెప్తూ ఉంటాం. ఎందుకు అని అంటే ఇలాంటి డిసీజెస్ రాకుండా ఉండడం కోసం. ఓకే, వాట్ ఆర్ ద వ్యాక్సినేషన్ దట్ ఫర్ ద ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ దిస్ ట్యూబర్క్లోసిస్ మీన్స్ దట్ వ్యాక్సిన్ ఇస్ ద BCG వ్యాక్సిన్. ఓకే, BCG బ్యాసిలై కాల్మెట్ గ్యూరిన్. BCG వ్యాక్సిన్ అనేది మనము అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేయడం వల్ల పేషెంట్కి ఈ యొక్క చిల్డ్రన్స్కి మనం BCG వ్యాక్సిన్ ఇవ్వడం వల్ల దేర్ ఫర్దర్ లైఫ్ దే ఆర్ టాలరేట్ ఆర్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ గుడ్ రెసిస్టెన్స్ పవర్ ఫర్ ఫైట్ అగైనెస్ట్ ద tuberculosis disease condition. Okay, this is the prevention.